Now, what is the remote sensing? Day before yesterday, we have the getting the part regarding remote sensing is remote sensing is the science and arts. Science and art obtaining information about an object. Obtaining information about an object. Here you can say object is the earth surface or area or phenomena through an analysis of data acquiring by a device which is not contact with the object, area, or phenomena under investigation. Okay, so this is the definition. Here we can define in several ways. This is the very simple definition. That is, remote sensing is acquiring data about an object without touching it. This is a very simply in one line definition of remote sensing is it is acquiring information or data about an object without touching it, without coming any physical contact with it. There are also some definition of the remote sensing that is the measurement or acquisition of information of some properties of an object or phenomena by recording device that not physical or intimate contact with the object or phenomena or study area. Okay, under the study. So this is the definition by Caldwell in 1997. Here the same, all things are same. Here we can say information acquiring the information about an object without coming any physical contact or without touching it. So the definition is we can say explained in several ways, but the basic thing of definition is same, that acquiring the information about object without coming any physical contact. It is science and some extent it is art. So science and art to acquiring the information about an object. So all of you understand the definition? Kindly reply me. Yes, Are sir. you getting the definition, part of definition? Yes, sir. Sometime I think there will be the question for 2 marks that define the remote sensing. It may be possible that during the exam you have the question regarding what is remote sensing. So you should define the remote sensing in simple manner. That is acquiring the it is science and some extent it is art or science and art collecting information about an object without coming any physical contact. Okay, that must you have to explain as simple as you have possible. Okay, now the next part of our syllabus is principle of remote sensing. Principle of remote sensing means the how we are getting the information about an object. That is the principle of remote sensing. And the processes, there are seven processes. Yesterday we have day before yesterday we have understand the all these processes. That is uh, just second, going to the one more presentation. Okay, is it visible to you? The presentation is visible to you? Yes, sir. Okay. Now we are going towards the part that is this is the definition. Yesterday we have understand it is science and some extent it is art, or we can say science and art collecting information about an object without coming any physical contact or without touching it, or from remotely we are collecting the information about an object. In much of remote sensing, the process involve. Okay, the process of remote sensing. Here the second point of our chapter is process of second point of the chapter is process of remote sensing. So process or element of remote sensing are, there are seven type of elements of remote sensing.
These are the seven type of remote sensing. The energy source or illumination. So the first thing is source of energy or illumination. Second is radiation and the atmosphere, or we can say interaction with the atmosphere. Then interaction with the target. Then recording of energy by the sensor, then transmission, reception, and processing, then interpretation and analyzing, and last one is application. So the we just revise very simple way, and then we are going toward the next point. So what we'll learn in last lecture, that is the source of energy. The source of energy during the active remote sensing, the source of energy by a sensor. Here the sensor have radiate some radiation with them, or we can say illuminate their energy uh, in active remote sensing. In some time passive remote sensing, the sun is the major source of energy. Sun radiates the energy through the we can say light or radiation, then this energy will be going towards the object. Object means here we are the study the part of Earth surface. So here our target is Earth surface. So sun illuminate is radiate its energy all the way, and the energy come toward the Earth surface. While it is coming, it is the energy will be interact with the atmosphere. Here the atmosphere surround the Earth, and this atmosphere can be the energy will be contact with that atmosphere, and at that time some energy will be radiated, some energy will be reflected, some energy will be diffused, and some energy will be absorbed. So these are the four things: absorption, diffusion, radiation, and reflection. These are the four things that we can say energy reflect with the atmosphere. Okay. During next chapter I will be discuss with that point. Just before, here the energy will be interact with the atmosphere in two times. First, when it is coming towards the earth surface, and second, when the energy reflect from the earth surface. So when the energy incoming and outgoing, at the both time the energy will be interact with the atmosphere, and after that it going towards the sensor, or we can say uh, the satellite. Okay. So the second thing is interaction with the atmosphere, or radiation and atmosphere. Then when the energy come towards the surface of the earth, so it will be interact based on the property of radiation and property of earth surface. Why? The property depend. Property means here the characteristic of earth surface. For example, sometimes the earth surface is wetted, sometimes earth surface is dry, sometimes it is get heated, sometimes it is cooler, sometimes there is a vegetation cover, sometimes it's have grass cover, sometimes it's have buildings, sometimes it's have agriculture area, lots of things. Everything are present in the earth surface. So the when the energy coming toward the earth surface, so based on that properties, for example the vegetation have reflecting different type of radiation, the earth surface reflecting different types of plane surface reflecting different types of radiation, while the mountain area reflecting different type of radiation, water body reflecting very different type of radiation. So when it is coming toward the earth surface, the property of earth surface are more important. This type of characteristic or property of earth surface, that on that basis the energy will be how much energy, and how what kind of energy will be reflect towards the satellite or sensor. So this is the third thing. First thing is energy source, second thing interaction with atmosphere, third thing earth surface. Then again the part of B is the energy when it is reflected towards the earth surface, it is also getting contact with the atmosphere, and after that there is no barrier, or we can say all these things happen. After that it is going toward the satellite sensor. And the fourth part is that is the energy interaction, recording of the energy by the sensor.
Here, satellite not recording energy. Satellite is only moving object, and the sensor which is present on the satellite, it they can capture the energy. So energy captured by sensor, not by satellite. You should remember that who can absorb. Sometimes there is question in objective. Who can absorb the? We can say record the energy reflected by, or we can say energy transmitted by surface of the earth. So here the answer should be sensor, not satellite. Even though there is the option in satellite, still you have to answer the sensor. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. So sensor absorb the energy. Here, when it absorbing energy, it getting, we can say, electromagnetic radiation. It getting electromagnetic radiation. So that radiation will be, we can say, transmitted toward the ground station. The next point is ground station. So when the energy absorbed by sensor, when it come toward the ground station present in the anywhere of the earth surface, so it, we can say, transmit the energy toward the ground station. Then the ground station will receive this energy. uh, so it called transmission, reception, and then processing. So the energy will be processed as a electric energy, into radiation energy, sorry, radiation energy into electric energy, in the form of, we can say, dn value, digital number. Some values, we can say, when we get processing, it getting the dn value, digital number value. Based on that digital number, we can define that this is the water body, this is the vegetation, this is the, we can say, earth surface, this is agriculture area, this is barren area, or fallow area, paddy area, or this is the, we can say, buildings area, etc., etc. So all these things based on this dn value, when the energy processes, it get the, we can say, after the processing, it get the uh, radiation energy to dn value. Then we can say next step is interpretation and analysis. So after that value, we are interpret the different kind of object, differentiate the object based on that energy, and we analyze uh, energy in the form of, we can say, uh, object of the earth surface. The energy will be converted, the information will be converted uh, for the interpretation purpose. This process, after the process completed, we getting the image. That image will be in form of hard copy, or we can say soft copy. This image will be, we can say, interpret based on that their characteristic properties. What is the, we can say, features present in the particular image. This information will be useful for next further application purpose. So the last stage is application. So last stage is application. Here we getting the information. uh, Here we achieve the information to getting some better understanding for why we are getting the this energy, sorry, this satellite images. So there is the two things, that getting the new information, and second thing, to solve the any kind of problem. Both the thing, solving problem or getting the new information. Sometime here we can say, you may know or no, I don't know, Hawaii Island. You have heard about the Hawaii Islands? Have you listened the name of Hawaii Islands? Hawaii Island यांचं नाव ऐकलंय का? बेटे, हवाई बेटे. Have you listened the name Hawaii Islands? Are you listening my words?
आवाज येतोय का तुम्हाला? हो सर. ओके. हवाई आयलंड याच्याविषयी नाव ऐकलंय का? हवाई बेटांविषयी नाव ऐकलंय नाही का? सर. हवाई बेट कुठे आहे? कुठे आहे? कोणत्या महासागरात आहे? हिंदी महासागरात आहे, अटलांटिक महासागरात आहे, आर्क्टिक महासागरात आहे, का पॅसिफिक महासागरात आहे? आर यू गेटिंग माय व्हॉइस? तुम्हाला ऐकू येतंय का? आर यू गेटिंग माय व्हॉइस? ऐकायला येतंय का? हो सर. इज इज ऑडिबल टू ऑल? उत्तर बरोबर आहे का चुकीचं हे घेणं नाही, मला उत्तर अपेक्षित आहे. उत्तर द्यायलाच पाहिजे. चुकलं तर काय फरक पडत नाहीये, कोणालाही त्रास होणार नाहीये. पण जर उत्तर दिलं नाही याचा अर्थ तुम्हाला एक तर ऐकायला येत नाहीये किंवा मग तुम्ही लक्ष देत नाहीये. बोथ द थिंग्स आर नॉट सुटेबल फॉर मी. So you should give the information about. Are you getting the information about Hawaii Islands? थायलंड मध्ये आहे ती. कुठे आहे? Where is the Hawaii Islands? Okay, leave it. का सांगतोय त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. Uh, you have to know that the one of the country in the world which is best in remote sensing. जगातली सगळ्यात रिमोट सेन्सिंगच्या बाबतीत सगळ्यात पुढारलेला देश कोणता आहे माहिती का? अमेरिका. राईट, अमेरिका. सो त्यांना त्याचा बेनिफिट काय झाला की एक वेळ अशी होती, त्यांनी सॅटेलाइट सोडले संपूर्ण पृथ्वीवर आणि सॅटेलाइट सोडल्यानंतर त्यांना अननोन बेट सापडले. अननोन बेट सापडल्यानंतर त्या बेटांवर त्यांनी ताबा मिळवला. नाऊ द बेट दिस आयलंड आर पार्ट ऑफ अमेरिका. तर हे का सांगतो तुम्हाला की एखादी गोष्ट रिमोट सेन्सिंगच्या बाबतीत का हे होते की जर नवीन गोष्ट शोधायची, एखादी गोष्ट सापडायची, आता ती सापडली त्यांना, ती बेट सापडले, ती कशामुळे सापडले? रिमोट सेन्सिंगमुळे सापडले. त्यांनी ती प्रोसेस केली, इमेज कलेक्ट केल्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेस केली. प्रोसेस केल्यानंतर तिथं अनालिसिस केल्यानंतर त्यांना असं कळालं की इथं जमिनीचा भाग असावा. त्यांनी त्यांचे जहाज तिथं नेले, त्या लोकेशनला नेले आणि त्या ठिकाणी नेल्यानंतर त्यांना तिथं दिसले आयलँडचे की जे रिकामे. त्याने कब्जा केला, त्या आयलँडवर कब्जा केला. त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचा नेव्हल बेस, मिलिटरी बेस तयार केला. अशा पद्धतीने त्यांचे भाग डेव्हलप केले. हे का सांगतो तुम्हाला? बिकॉज ऍप्लिकेशन की त्यांना नवीन माहिती मिळाली, त्या माहितीचा बेसवर त्यांनी तिथं ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्यानंतर त्यांना तिथे तो भाग मिळाला की ज्या भागामध्ये सध्या रिकामा भाग होता की जो भाग त्यांना नंतर फ्युचरमध्ये मिलिटरी बेससाठी उपयुक्त ठरला. हेच गोष्टी की अशा पद्धतीने त्यांना हे करता येते. त्यानंतर काही वेळेस समटाईम इट विल बी युजफुल फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लेम. दीज आर द प्रोसेस, 7 प्रोसेस. You should remember all these 7 process. There is no difficult part. You have to remember only for English. English. There is no difficult to remember this thing. There are the 7 things of remote sensing. Energy, source of energy, then interaction with atmosphere or radiation and atmosphere, then interaction with the earth surface or object, then reflectance and absorb the energy by the sensor, then uh, processing, sorry, transmission, processing of the energy, then application, analyzing and we can say interpretation and analyzing of energy, and then processing. The final is application. There are the These are the 7 stages of remote sensing. Uh, then the next point is okay, where it goes.
Next point is types of remote sensing. Types of remote sensing. So, have you understand? No, up to that part, have you getting the information? Have you understand the concept of remote sensing, principle of remote sensing, then process of remote sensing? Have you get these 2 points? या Yes, दोन sir. गोष्टी कळाल्या का? Before going to further, we have to I have to know that you have understand the concept of remote sensing, principle of remote sensing, then process of remote sensing. The process of remote sensing is the seven based on seven element, that is energy source, interaction with atmosphere, interaction with earth surface, energy absorbed by then energy absorbed by the sensor, then transmission and processing, transmission, recording and processing, then interpretation and analyzing, and the last one is application. These are the seven stages, or we can say seven process, or seven elements of remote sensing. All things are same. You have to ask the question regarding process, you have to answer that point. When you have asking the elements of remote sensing, the same thing is remote sensing. And the last thing is stages of remote sensing, still it is a these are the stages. So process going through some stages, these seven stages are, you should remember first the name of stages and the information of stages. Both the things you have to remember, and then we are going towards the next point, that is types of remote sensing. Before going towards the types of remote sensing, have you got these 2 points? The question Yes, sir. arises from these Yes, sir. 2 points. You have to answer. Any difficulty to answer regarding these 2 points? So kindly inform me. I will be again ready to explain all these things. If don't have any kind of problem, you have don't you have understand all the things, then I am going towards the types of remote sensing. So shall we go towards the types of remote sensing, or you have to want some we can say repetition regarding same? You have one to repetition, or I'm going toward the further next point. Next point, sir. Okay, thank you. Kindly reply. I don't know whether you are listening my word clearly or not. So just inform me if you are not listening, if you're not understanding, or I'm going to more difficult to you. So the next point is types of remote sensing. Uh, we have already discussed the types of remote sensing based on the sensor, property of sensor. It is two main type, that is okay. Before going toward the types, the classification. What about the classification? Remote sensing can be classified several ways. Just like when we classify the class, वर्गातल्या मुलांचं क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर त्यावेळेस सुद्धा आपण काय करतो, त्याचे दोन भाग करतो. अनेक पद्धतीने वर्गीकरण करता येतो. म्हणजे काय, मुलं आणि मुली, बेस्ड ऑन जेंडर, जेंट्स अँड लेडीज. ओके, मेल और फिमेल, हे झालं पहिलं क्लासिफिकेशन. त्यानंतर बेस्ड ऑन द मार्क्स, देअर सिन्सिअरिटी, सिन्सिअर, मीडियम अँड वी कॅन से ॲव्हरेज. सो मुलांचे त्याच्यात हे करता येईल की एकदम कमी समजणारा, मध्यम समजणारा आणि हुशार, हे जे वर्गीकरण आहे असे वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्गीकरण करता येईल. बेस्ड ऑन द हाईट, उंच, मध्यम, बुट्टा करतो ना आपण. बेस्ड ऑन द हाईट, द टॉलेस्ट, medium and the smallest. So based on the height we can classify, based on the gender we can classify, based on their sincerity, presency, activeness, everything we can classify student several ways. So remote sensing also classify in several ways. We are getting some major classification, uh, types of remote sensing. Based on the source of energy, remote sensing can be classified active and passive. Yesterday we have already discussed, but still
somebody getting the we can say more easiest way, that is active remote sensing and passive remote sensing. So here the darkest room. Are you seeing the dark room? We cannot know where the what is thing is present in here. Okay, when you enter the room, you can't see any kind of object. Why? ह्या रूम मध्ये तुम्ही काही पाहू शकत नाही. ही एक काळोखी असणारी रूम आहे, त्याच्यात तुम्ही काहीच पाहू शकत नाही. का? वाय यू कॉन्ट सी एनिथिंग? एखाद्या अंधारा खोलीमध्ये जर तुम्ही गेले आणि तुम्हाला काहीच दिसत नाही, याचं कारण काय? उत्तर शोधत नाही. यू डोंट हॅव फॉलोइंग द आन्सर. यू शुड फर्स्ट थिंग यू डोंट हॅव क्वेश्चन. तुम्हाला प्रश्नच पडत नाही. पहिले तर प्रश्न पडायला पाहिजे की एखादी गोष्ट घडते ती का घडते. आता ही अंधारी खोली आहे, या अंधाऱ्या खोलीमध्ये तुम्हाला एखादा अंधारात एखादी गोष्ट क्लिअर दिसते का? नाही. का दिसत नाही? why you not getting you can say uh, you can't see in darkest room. एकदम अंधार खोली आहे, कुठं काहीच दिसत नाही, म्हणजे पूर्ण लाईट बंद आहे, अशा खोलीमध्ये तुम्हाला काहीच दिसत नाही. आकाशात जरी गेले, अवकाशात गेले तर एकदम काळोख राहतो. काळोख असतं याचा अर्थ काय राहतं की काय होतं नक्की तिथं की सगळ्या रेडिएशन अब्सॉर्ब केल्या जातात. तिथं रेडिएशनच नसते, एनर्जी नसते किंवा रेडिएशन नसते. आता उजेडच नाहीये. उजेड म्हणजे काय थोडक्यात? तुम्ही तुमचे सेन्सर ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी काहीतरी लागतं. आता प्राण्यांमध्ये सेन्सर राहते. मी फक्त काल माणसाचं उदाहरण दिलं. वटवाघूळ हा प्रकार माहिती आहे? येस. वटवाघूळ पाहू शकता का नाही? रात्रीचं दिसतं असं म्हणतात त्या. नाही, रात्रीचं फक्त घुबडाला दिसतं. त्यांचे सेन्सर रात्री ऍक्टिव्ह राहतात, दिवसा इनऍक्टिव्ह राहतात असं म्हटलं जातं. आणि वटवाघळाचं असं आहे की ते पाहू शकता, परंतु त्यांना रात्री दिसतच नाही. रात्री अंधार असल्यावर त्यांना दिसत नाही. पण त्यांचा एक हे राहतं की ते आवाज काढतात. तो आवाज एखाद्या ऑब्जेक्टला टच होतो आणि टच झाल्यानंतर तो रिफ्लेक्ट होतो. तो रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर त्यांना कळतं की पुढं काय आहे काय नाहीये, आणि त्या बेसिसवर ते उडान करत राहतात असं म्हटलं जातं. ऐकलं असेल तुम्ही वटवाघळाविषयी, ऐकलंय का असं काही? नाही ऐकलंय का नाही? पहिली गोष्ट सर, या अशा गोष्टींना कोण लक्ष देतंय? आमच्याकडे वटवाघळच नाही. असं काही झालंय का? वटवाघळ आहे का तुमच्या परिसरात कुठं? ऐकलंय का वटवाघळ विषय? काय ऐकलंय का? कसं दिसतो काय? काहीतरी बोला, हो किंवा नाही, येस नो समथिंग. काहीतरी तुमचं याच्यात, मी मराठीत बोलतोय. येस सर. ओके. हॅव यू नो द वी कॅन से बॅट. वटवाघळाला बॅट म्हणतात. सो हॅव यू नो अबाउट द बॅट? what kind of its we can say strategy when we they getting the we can say some object or some their शिकारला काय म्हणतो आपण, prey. When they getting their prey or object where they want to stay or place, so at that time they just we can say uh, radiating their energy in the form of voice. And when they getting the reflected voice, they know about object, the object, the distance from object, then the kind of object they are understanding, and based on that they place their we can say location. They find out their location, or they find out the uh, object, their prey, and they capture based on that. म्हणजे त्यांचे शिकार ते त्या बेसवरच करतात की त्यांना एखादी रिफ्लेक्टेड आलेली एनर्जी जी ती रिफ्लेक्टेड एनर्जी ते वापरतात. रिमोट सेन्सिंग त्यापेक्षा वेगळं नाहीये. रिमोट सेन्सिंग मध्ये त्याच गोष्टी होतात. रिमोट सेन्सिंग जे दोन प्रकार ते त्या बेसवर आहे.
की एखाद्या याच्यामध्ये आता एखादी डार्क रूम असेल, त्या रूममध्ये तुम्हाला काहीच दिसत नाही. त्याचं कारण तिथून कोणतीही एनर्जी तुमच्याकडे येत नाही, रिफ्लेक्ट होत नाही. जोपर्यंत कोणत्यातरी स्वरूपातली एनर्जी तुमच्याकडे रिफ्लेक्ट होईल, तेव्हाच ते रिमोट सेन्सिंग काम करेल. हे कळालं रिमोट सेन्सिंगचं काम. रिमोट सेन्सिंग विल बी वर्क ओनली when you getting the radiate energy towards you the sensor. एखादी एनर्जी सेन्सरकडे गेल्यानंतरच ते होणार आहे. सेन्सर एनी काइंड ऑफ, मग जसे आपल्यातले सेन्सर आहे, नाक हा एक सेन्सर आहे, डोळा हा एक सेन्सर आहे, कान हा एक सेन्सर आहे, तुमची जीभ चवीसाठी तो एक सेन्सर आहे, आणि त्वचा हा एक सेन्सर आहे. पण त्वचा जेव्हा घेतो तर त्वचा म्हणजे फिजिकल कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्याशिवाय ते आपण हे करू शकत नाही. त्वचेने जाणीव करून घेऊ शकत नाही. म्हणजे समजा आंधळे लोक राहतात, त्या आंधळ्या लोकांना सेन्सिंग कशावरून होते, ते हात लावतात एखाद्या गोष्टीला. हा, मग ते हात लावल्यानंतर ते त्यांना कळतं की हा इथं खिडकी आहे, इथं घर आहे, किंवा इथं गादी आहे. नरम असेल तर मग ते म्हणणार गादी आहे, कडक असेल तर ते म्हणणार की तिथं जमिनीचा भाग आहे, फरशीचा भाग आहे, किंवा अजून काय असेल ते. त्यांच्या त्या स्पर्शाच्या अनुभूतीवर त्यांना कळतं की कोणता घटक आहे, काय आहे. म्हणजे जमिनीचा अंदाज घेतात, ते काठी टिकत टिकत जातात. आता आंधळ्या लोकांना सेन्सर नाहीये. सेन्सर म्हणजे तो एक सेन्सर नाही, कोणता, डोळे नाहीये, बरोबर आहे की नाही. मग ते इतर सेन्सरचा वापर करून माहिती मिळवतात. म्हणजे सेन्सिंग म्हणजे काय की एकच सेन्सर असायला पाहिजे असं काही नाही. ऊर्जा कोणत्याही प्रकारची असू शकते. मग ती ऊर्जा ऊर्जेचे प्रकार वगैरे असते, तर आपल्याला नाही घ्यायचे, आपल्याला फक्त रिमोट सेन्सिंगच्या पार्टमध्ये यायचे. त्यावेळेस when we are going toward the types of remote sensing, so based on the source of energy, it is two types: active remote sensing and passive remote sensing. Before going towards the active and passive remote sensing, you have to know that how kind of the sensing will be sensor will be work. So sensor only work when the radiation or reflectance coming towards the object, or we can say sensor. एखादी गोष्ट, आता जर समजा तुम्ही या खोलीमध्ये बंद आहे, आजूबाजूला भरपूर धूर आहे, पण त्या तुमच्या रूमकडे जर धुराचा वास येत नसेल, तर तुम्हाला कळणारच नाही की आजूबाजूला जळतंय वगैरे, बरोबर आहे का. हो. येस. हा, जोपर्यंत वास येत नाही आपल्यापर्यंत, तोपर्यंत आपण ठरवू शकत नाही की तिथं म्हणजे काय होतंय. पुरे गुलाबजामुन होत आहे, तुमचं काही अजून वेगवेगळे पदार्थ होत आहेत तुमच्या आजूबाजूला, पुरणपोळी होते, किंवा अजून काय असेल तुमच्या आवडीचे पदार्थ, तुम्ही सांगू शकता, जिलेबी वगैरे होते. तर हे कधी कळतं तुम्हाला, इव्हन वडापाव वगैरे होत असेल, तळण्याचा वास असेल, गाडीतून जात असताना बऱ्याच वेळेस तुम्हाला अनुभव आला असेल की ते त्याचं तेल अशा पद्धतीचं राहते, पाम तेल वगैरे मुद्दाम का वापरतात, की त्या तेलाच्या वासामुळं तुम्हाला लगेच सेन्सिंग होतं, नाकाला लगेच सेन्स होतं की हा इथं काहीतरी तळणं हॉटेल आहे. मग लगेच लोक तिकडे आकर्षित होतात. ते मुद्दामून असं तेल वापरत नाही की जे तेलाला जास्त वास नसतोय. जसं सूर्यफूल तेल आहे, सोयाबीन तेलाला पण थोडाफार वास आहे, शेंगदाणा तेलाला तुलनेने कमी राहते. ह्या वासांचं हे का वापरत नाही सूर्यफूल तेल, कारण त्याला सेंट कमी आहे. तो सेंट कमी असल्यामुळं म्हणजे किमती जास्त आता तो भागायचे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सेन्सर आहे, की तुमचा जो सेन्सर आहे नाक, या सेन्सरला ते पहिले आकर्षित करतात. आकर्षित झाल्यानंतर तुम्ही तिथं जातात, घ्यायला जातात, मग तो वडापाव घेतल्यानंतर तुमच्या जिभेच्या सेन्सरला तो आवडतो आणि ते टेस्ट राहते. त्याच्यात 3 सेन्सर तुमच्या एका वेळेला वर्क करतात. पहिले नाक, नंतर डोळे, तो वडापाव चांगला आहे का ते पाहतात. त्यानंतर त्वचा, ते गरम आहे का पहिले पाहून घेतात, आणि नंतर मग चौथा सेन्सर आपला राहतो जीभ, की मग खायचं. थंड असेल तर आपण टाळतो शक्यतो. या सगळ्या गोष्टी, तर हे सेन्सर आहे आपल्या शरीरातले. तसंच रिमोट सेन्सिंग मध्ये पण सेन्सर पर्यंत इन्फॉर्मेशन जाणं गरजेचं आहे. विदाउट सेन्सिंग, रिमोट सेन्सिंग विल नॉट वर्क वेन द इन्फॉर्मेशन नॉट गोइंग टुवर्ड द सेन्सर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. रेडिएशनच्या स्वरूपात ती एनर्जी सेन्सरकडे जाते. मग आता ही एनर्जी जाण्यासाठी दोन प्रकारचे रिमोट सेन्सिंग राहतात. एक हा ऑब्जेक्ट आहे, हा आपला सेन्सर आहे. आता सेन्सर म्हणजे काय आहे, माणूस आहे, हा माणूस एनर्जी कलेक्ट करतोय, एनर्जी कलेक्ट करतोय. आता याला ह्या रूम मध्ये काहीतरी वस्तू शोधायची. आता तुम्हाला माहिती आहे काय कलेक्ट केलं मी सांगितलेलं आहे. याला इथे काहीतरी वस्तू शोधायची, ही वॉन्ट टू फाइंड समथिंग इन दिस डार्क रूम, बट ही कॉन्ट सी. So what he do? He just we can say on the switch on the bulb. Bulb को on केला. What happened? The energy illuminate toward the object.
मग काय होतंय की ऊर्जा प्रकाश ह्या ऑब्जेक्टवर पडला. ऑब्जेक्टवर पडल्यानंतर तो रिफ्लेक्ट झाला टुवर्ड द सेन्सर. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इथं काय आलं, बल्ब लावला. बल्ब लावल्यानंतर काय झालं, त्याचा उजेड ह्या चेंडूवर पडला. देन हा चेंडूचा रिफ्लेक्टर कोणाकडे गेला, ह्या ऑब्जेक्टकडे गेला, सेन्सरकडे गेला. याचं सेन्सर कोण आहे, आता डोळे. त्या डोळ्यांना तो दिसायला लागला. अंधारा खोलीत तोपर्यंत दिसत नव्हता. का दिसत नव्हता? कारण उजेडच नव्हता. उजेड पडल्याशिवाय, मग आता इल्युमिनेशन इज द वन ऑफ द थिंग फॉर रिमोट सेन्सिंग. हिअर द बल्ब इज अन पॅसिव्ह थिंग. एनर्जी हा माणूस सोडतोय का, हा सेन्सर सोडतोय का? नाही, एनर्जी हा बल्ब सोडतोय. बरोबर आहे का नाही? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हा. So energy, this is the source of energy. Based on that, when the energy is another place, सेन्सर कडून एनर्जी सोडली जात नाही. ही एनर्जी कोणाकडून सोडली जाते, दुसऱ्या कोणत्या तरी सोर्स कडून येते. म्हणजे बल्बच्या जागेवर इथं सूर्य असेल, की आता हा इथं सॅटेलाइट सेन्सर आहे समजा, आणि इथं सूर्य आहे. तर सूर्याकडून एनर्जी पृथ्वीवर पडते. ही पृथ्वीवर पडलेली एनर्जी रिफ्लेक्ट होते आणि टुवर्ड द सेन्सरकडे जाते. सेन्सरकडे गेल्यानंतर मग तो सेन्सर म्हणतोय की इथं हा ऑब्जेक्ट आहे, पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे तिथं ऑब्जेक्ट या अर्थाने घेऊ आपण, की तिथं अर्थचा पार्ट येणार आहे. मग तिथं झाडं आहे का, पाणी आहे का, घरं आहे का, जमीन आहे, कोणताही भाग आहे, हे कशावरून कळेल सेन्सरला? ज्यावेळेस सूर्याची एनर्जी त्या पृथ्वीवर पडेल आणि पृथ्वीवरची एनर्जी रिफ्लेक्ट होऊन कुठे जाणार आहे, सेन्सरकडे जाणार आहे. अशा प्रकारच्या याला रिमोट सेन्सिंगला काय म्हणतो आपण? Active remote sensing. पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. ऍक्टिव्ह नाही. ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, आता ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह याच्यातला बेस फरक करून घ्यायचा आहे. तुम्ही ऍक्टिव्ह आहे असं म्हटलं, याचा अर्थ काय होतोय, तुम्ही तुमची एनर्जी वापरताय. बरोबर आहे की नाही? इथंच एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं. जेव्हा ऍक्टिव्ह शब्द येणार, ते एनर्जी आपली राहते. मी ऍक्टिव्ह आहे. ऍक्टिव्ह आहे म्हणजे काय करतोय, मी काम करतोय, मी कुठतरी हे करतोय, ऍक्टिव्हनेस दाखवतोय, हे राहते. ऍक्टिव्हिटी मी करतोय, येतंय लक्षात? आणि जेव्हा पॅसिव्ह राहतोय, तर दुसऱ्याची ऍक्टिव्हिटी मी समजून घेतोय. हे कळालं? Okay. Okay. Don't be confused. Types of remote sensing. There are based on the energy source, and remote sensing can be classified into two subparts. That is active remote sensing and passive remote sensing. But when the energy source is another, इथं दुसरा सोर्स आहे की ज्या सोर्स मधून एनर्जी ऑब्जेक्टवर पडते आणि ते रिफ्लेक्ट होऊन सेन्सरकडे जाते, तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग म्हणतो. ओके. Then the next point, the same dark room is present here. Now the person is come or sensor is come. Here I'm not using the word person, I'm using word sensor. कारण सेन्सिंग करायचं, रिमोट सेन्सिंगचा पार्ट घेतोय आपण. नाव हे हॅव battery, torch, okay, and he illuminate the energy towards an object, and then he getting the information that this here is the wall or football. So how he get information? Based on his energy source. आता एनर्जी सोर्स दुसरा कुठला वापरला का त्याने? Here the torch is energy source. So energy source is active or passive? ऍक्टिव्ह. Here the active remote sensor. Why? Because the torch is controlled by this sensor, this person. Now bulb cannot here we can say sunrise, sun rays. We can't control the sun rays. की सूर्याचे प्रकाश किरण कसे पडतील आपण कंट्रोल करू शकत नाही. जेव्हा पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग राहतं, तेव्हा एनर्जी सोर्स कशा पद्धतीचा राहील. समजा आता इथं याच्याकडं बॅटरी आहे, टॉर्च आहे. या टॉर्चला हा कंट्रोल करू शकतोय की चालू करायचं का बंद करायचं. पण सूर्याच्या वेळेस किंवा इथं आता समजा त्याने लाईट लावला, पण जर मध्येच लाईट गेली लोड शेडिंगमुळे कशामुळे, त्याला तो ऑब्जेक्ट आयडेंटिफाय होईल का नंतर? नाही. नाही होणार. बरोबर आहे. कारण एनर्जीचा कंट्रोल त्याच्याकडे नाहीये. इथे एनर्जीचा कंट्रोल त्याच्याकडे नाही, इथे कंट्रोल याच्याकडे, ऑब्जेक्टकडे, सेन्सरकडे. येते लक्षात? एनर्जीचा कंट्रोल जर सेन्सरकडे असेल आणि त्या बेसवर तो एनर्जी रिफ्लेक्ट करून
कॅप्चर करतो त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग. When the control is toward the sensor, when control is toward the sensor, it called as a active remote sensing. When the Active control is remote not sensing. toward the sensor, then it is passive remote sensing. So are you getting Passive. the two major types of remote sensing? Yes. Passive remote sensing and Yes, sir. active remote sensing. हा. आता याचं राईट थोडस तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल. म्हणजे काय पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय. ओके, नेक्स्ट. If you have understand that part, then I'm going towards the next part. uh, Remote sensing also classify based on the elevation, or we can say platform. म्हणजे काय की एखाद्या गोष्टीची माहिती कोणत्या लेवलने घेतली जाते, कोणत्या उंचीवरून घेतली जाते, कोणत्या ठिकाणावरून घेतली जाते, त्या आधारे रिमोट सेन्सिंगचे 3 भाग केले जातात. त्या आधारे रिमोट सेन्सिंगचे परत 3 भाग केले जातात. हे झालं ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग आणि पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. हा एक पहिला टाईप झाला, पहिला प्रकार वर्गीकरण झालं. सेकंड, classification of remote sensing based on the, we can say, platform. Based on the platform, remote sensing also classify into 3 subgroup. That is ground based प्लॅटफॉर्म. ग्राउंड वरून तुम्ही जेव्हा फोटो काढताय, एखाद्या उंच टेकडीवर जाता, तिथून फोटो काढताय, तुम्ही कशावर उभे, जमिनीवर उभे, बरोबर आहे की नाही. पण फोटो काढत असताना बराच मोठा एरियाचा फोटो काढता, तेव्हा तो पण एक रिमोट सेन्सिंग आहे. फोटोग्राफ्स आर द पार्ट ऑफ रिमोट सेन्सिंग. ओके. When you are standing on the ground and collecting the photograph, it is called as ground based remote sensing. Are you getting this point? Ground based remote sensing कळालं? Just Yes. answer me, yes or no. Yes or no. कळालं का नाही कळालं? No, अरे sir. हो किंवा नाही एवढं सांगायचंय. नाही. नाही कळालं का? ठीक आहे, मग तर सांगा, मी तुम्हाला हे करतो ना. पहिले रिमोट सेन्सिंगच्या काळात म्हणजे जेव्हा डेव्हलपमेंट होत होती त्यावेळेस लोकांना पृथ्वीविषयी कुतूहल होतं. आपण हिस्ट्री पासून थोडस हे करतो की रिमोट सेन्सिंगचा विचार करत असताना प्रामुख्याने काही एकदम जुने लोक म्हणजे साधारणतः सॅटेलाइटचा यूज हा जवळजवळ 1950 नंतर वाढलाय. त्याच्या आधी 1950च्या आधी सॅटेलाइट हा प्रकार म्हणजे जवळजवळ अस्तित्वातच नव्हता. त्यावेळेस रिमोट सेन्सिंगचा वापरच केला जात नव्हता. मग अशा वेळेस काय केलं जायचं, लोक पृथ्वीची माहिती कलेक्ट करायची. ती माहिती कलेक्ट करण्यासाठी ते काय करत होते, एखाद्या टेकडीवर जायचे किंवा काही वेळेस बलून म्हणजे एखादं बलून राहायचा, त्या बलूनला कॅमेरा लावला जायचा आणि तो कॅमेरा ऍक्टिव्ह ऑन केला जायचा आणि जसं जसं तो बलून वरती जायचा तसं तो फोटो कॅप्चर केले जायचे. आणि मग त्यानंतर ज्यावेळेस एका विशिष्ट उंचीनंतर तो बलूनची कॅपॅसिटी संपते, तो बलून फुटायचा आणि तो कॅमेरा जिथं पडला तिथून ते कलेक्ट करायचे. त्या बेसवर त्यांना कळायचं की ह्या एरियामध्ये कुठं काय आहे, जमीन कुठे आहे, शेती कुठे आहे, पाणी कुठे आहे. एखाद्या एरियाचं त्यांना माहिती कॅप्चर करायची असेल तशा पद्धतीने ते करायचे. मग ते सगळी माहिती कुठून करायची, ग्राउंड वरून करायची. एखाद्या ग्राउंड म्हणजे काय, जमिनीवरून. जेव्हा ग्राउंड बेस्ड प्लॅटफॉर्म म्हणतोय तर जमिनीवरूनच फोटो काढायचे. जमिनीवरून फोटो काढायचे. फोटो काढल्यानंतर त्यांना ते फोटोवरून कळायचं की जमिनीच्या कोणत्या भागामध्ये काय काय आहे. थोडक्यात ते तुम्हाला आता तुमच्या परिसरातलं भाग माहिती करून घ्यायचं आहे तर तुम्ही काय करता, एक तर फिरायला जाता, परिसरात सर्वे करायला जाणार. मग नदी असेल तर नदीची विड्थ किती आहे, डेप्थ किती, खोली किती, लांबी किती, रुंदी किती, हे करायचे. समजा नदीने नागमोडी वळण घेतलंय तर ते नागमोडी वळण किती मीटरचं आहे, किती स्क्वेअर किलोमीटरचं आहे, याची माहिती कलेक्ट करायची असेल तर तुम्ही काय करायचे, टेप बीप घेऊन जायचं आणि नंतर माहिती कलेक्ट करायची. पण मग यांचं डोक्यात आलं, सायंटिस्ट लोकांच्या खास करून ज्यांना जमिनीचा अभ्यास करायचा होता त्यांना, की जर समजा फोटोग्राफ्स काढलं, फोटोग्राफ्सला जर स्केल ठेवलं आणि त्या बेसवर माहिती काढली तर ते आपल्याला मोजमाप सोपं जाईल. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी टेप घेऊन मोजत फिरायचं म्हटलं, आता समजा तुमचं गावाचं आहे, गावामध्ये किती घर आहे
या घरांची संख्या मोजायची. तुम्ही काय करणार, प्रत्येक घराजवळ जाणार, 1 2 3 4 5 6 7 8 असे आकडे देत बसणार. ते करणं सोपं आहे का? एक उंच टेकडीवरून गेले, फोटो काढला आणि त्या फोटोवरून चांगला क्वालिटीचा फोटो काढल्यानंतर तुम्हाला त्या फोटोवरून मोजत गेले आणि ते घर मोजले, कोणतं सोपं जाईल? फोटोवरून. तुमच्या घर मोजायचे तर तुम्ही प्रत्येक घराला जाऊन नंबर देत बसणार. प्रत्येक घरापर्यंत जेव्हा 500 घर आहे, 1000 घर आहे समजा, 1000 घराचे फोटो एक फोटो काढला आणि त्या फोटोवरून घर मोजणे, किंवा 1000 घराच्या प्रत्येक घराला एक एक करून मार्क देणे, कोणतं सोपं जाईल? फोटो काढायला फोटो सोपं जाईल का घराजवळ जाऊन माहिती घेणं? फोटो काढण्यासोबत आहे. फोटो काढणं. मग ते पहिला पार्ट होता रिमोट सेन्सिंगचा, ग्राउंड बेस. पण ते पहिले काही सॅटेलाइट नव्हते, त्यावेळेस ते फोटो जमिनीवरून काढले जात होते. नंतर साधारणतः 1920च्या नंतर एरोप्लेनचा शोध लागला, राईट बंधूंनी शोध लावला असं म्हटलं जातं. मग त्यांनी विमानाचा शोध लावल्यानंतर सक्सेसफुली विमान उड्डाण केलं. उड्डाण केल्यानंतर त्या विमानाचा जवळ, आता इथं सब ऑर्बिटल प्लॅटफॉर्म म्हटलं जातं त्याला, किंवा एरियल बेस प्लॅटफॉर्म म्हटलं जातं, की एअर बेस प्लॅटफॉर्म म्हटलं जातं. मग ते विमानाला कॅमेरे बसवले गेले. कॅमेरे बसवल्यानंतर ते विमान जसं उडायचं तसं ते कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून फोटो काढले जायचे आणि त्या फोटोच्या माध्यमातून माहिती कलेक्ट केली गेली. मग हा दुसरा प्लॅटफॉर्म झाला. पहिला ग्राउंड बेस प्लॅटफॉर्म कळाला असेल तर दुसरा प्लॅटफॉर्म कळेल तुम्हाला, की विमानाच्या माध्यमातून फोटो काढले जायचे, एरियल फोटोग्राफ म्हणतो आपण त्याला. ऐकलं असेल उपग्रह, सॉरी, एरियल फोटोग्राफचा मराठी शब्द काय होता, शिकले असतील तुम्ही. SYBA ला प्रॅक्टिकल मध्ये तो पार्ट होता, आठवतंय का? SY ला का TY ला, मला आता एकदम परफेक्ट लक्षात नाही. सॅटेलाइट, उपग्रह प्रतिमा आणि हवाई छायाचित्रण. हवाई छायाचित्रण हा भाग घेतलाय तुमचा, झालाय का? हो सर. हो हा. सर. हा, तर हवाई हो. छायाचित्रण हा सुद्धा एक प्रकारचा काय आहे, रिमोट सेन्सिंगचा प्रकार आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? येस सर. Yes, sir. So the second thing, based on aerial platform. Here the ground-based platform. Second one the aerial platform. एरियल प्लॅटफॉर्म मध्ये काय होतंय की तुम्ही हवेमध्ये तुमचं विमान किंवा एखादं ऑब्जेक्ट उडवता आणि त्या ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून तुम्ही इमेजेस कॅप्चर करता. इमेजेस कॅप्चर केले, आता इथं सुद्धा हे ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंगचा पार्ट येणार आहे. कारण का की तुम्ही म्हणजे फ्लॅश मारला, आता थोडक्यात याच्यात ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्हचा फरक काढायचा असेल तर तुमच्याकडे कॅमेरा आहे मोबाईलमध्ये, असेलच प्रत्येकाच्या मोबाईल आता कॅमेरा आहेच, स्मार्टफोन वापरताय तुम्ही तिथे कॅमेरा आहे. तर त्या कॅमेऱ्यामध्ये फोटो काढला तर फोटो काढल्यानंतर काय होतं, फोटो काढल्यानंतर तुम्हाला जर समजा फ्लॅश मारला नाही तर ती पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग, आणि समजा फ्लॅश मारला तर ती ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग. इतक्या सोप्या पद्धतीने हे कळालं. रिमोट सेन्सिंगचा पहिला प्रकार कळाला. येस पहिले सर. क्लासिफिकेशन ऍक्टिव्ह आणि Yes, पॅसिव्ह. sir. फ्लॅश मारला म्हणजे काय होतंय, अंधारात जातोय. आता फ्लॅश कधी मारतो आपण, कधी मारतो का? आता फ्लॅश मारणार का? जर दिवसाचा काळ असेल तर फ्लॅश मारणार का? शक्यतो नाही मारणार आपण. रात्रीचा काळ नाही. असेल, जेव्हा नाईट राहते, अशा वेळेस काय करतो आपण, तुमचा फ्लॅश ऑन करतो, कारण अंधार राहते. अंधारामध्ये पण आता कॅमेराची क्वालिटी त्याच्यावरूनच कळते, फ्लॅश टाइम आणि इमेज कॅप्चरिंग टाइम जो सेम असेल तर तुम्हाला रात्रीमध्ये चित्र दिसेल. समजा फ्लॅश आधी पडेल आणि नंतर मग फोटो कॅप्चर केला जाईल तर ते काळोखत दिसणार परत. मग ह्याच्यामध्ये तुमचं आताचे जे सेन्सर आहे मोबाईलमध्ये, जे कॅमेरे वगैरे आलेले, ते आता परफेक्ट त्या कॅमेऱ्याच्या वेव्हलेंथला जुळवून घेतात की फ्लॅश त्या परफेक्ट टायमिंगलाच पडणार ज्यावेळेस इमेज कॅप्चर व्हायची. अशा वेळेस ते ऐकलं जातं. मग ज्यावेळेस सेकंड टाईप येतं म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि रिमोट सेन्सिंग, तो पार्ट झाला. तसंच इथं पण विमानाच्या एरियल फोटोग्राफ्समध्ये पण दोन प्रकारचे एरियल फोटोग्राफ्स राहायचे. परत इथूनच ती सुरुवात झाली होती की विमानच त्यांचं फ्लॅश पाडायचे आणि तो फ्लॅश पाडल्यानंतर इमेज कलेक्ट करायचे रात्रीच्या वेळेस, किंवा काही वेळेस दिवसाच्या वेळेसच शक्यतो उड्डाण राहायचं आणि त्या उड्डाणात इमेज कलेक्ट करायची. जर दिवसा उड्डाण करून इमेज कलेक्ट केली गेली तर ती पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग राहणार. पण रात्रीच्या वेळेस
फ्लॅश मारला आणि फ्लॅश मारून जर इमेज कलेक्ट केली गेली तर ती ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग आहे. हे कळालं. याच्यातलंच परत त्याचं कोरिलेट केलं आपण. हे पहिलं होतं ग्राउंड बेस, सेकंड होतं एअर बेस. वेन द वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द एरियल फोटोग्राफ्स बाय द एरोप्लेन, by the help of aeroplane, it called as a air based platform. First thing, when we collecting the photographs from in the present in from the ground, when it called as a ground based remote sensing. When we collecting the information about an object with the help of aeroplane, aerial photographs with the help of aeroplane, it called as a air based platform. मग आता इथं हेलिकॉप्टर असेल, विमान असेल, यांच्या माध्यमातून फोटो काढले जातात. ते फोटो काढल्यानंतर तिथे तिथली माहिती कलेक्ट केली जायची, तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, एअर बेस्ड प्लॅटफॉर्म. हवेमधून हवाई छायाचित्रण हा जो प्रकार आहे, हा सुद्धा एक प्रकारे रिमोट सेन्सिंगचाच पार्ट आहे. आणि हा दुसरा पार्ट झाला. आणि द लास्ट वन इज स्पेस बेस्ड प्लॅटफॉर्म. सॅटेलाइट सोडले जातात, ते ऍटमॉस्फिअरच्या बाहेर सोडले जातात. ओके, इथपर्यंत कळालं. हे दोन कळाले. मग स्पेस बेस्ड प्लॅटफॉर्म करतो आपण. हे दोन कळाले का, ग्राउंड बेस आणि एअर बेस. हो सर. हा, आता ग्राउंड बेस म्हणजे जमिनीवरच आहे. एअर बेस मध्ये इथं उंची किती राहते साधारणतः, तर विमान सरासरी जमिनीपासून 8 ते 10 किलोमीटर उंचीवर उडतात. काही प्रमाणात 15-16 पर्यंत जातात. पण साधारणतः त्यांची बेसिक उंची ही 7-8 किलोमीटरच्या आसपास राहते. साधारणतः जमिनीपासून 8 किलोमीटर उंचीवरून विमान उडतात आणि माहिती कलेक्ट करतात, तेव्हा त्याला एअर बेस्ड प्लॅटफॉर्म म्हणतात. हे कळालं. हे कळालं का. Yes, sir. रिप्लाय देत चला मला पटापट, मला ऐकू देत नाही. थोडस मला मोठ्याने बोललं तर जास्त आनंद होतो. लास्ट वन, स्पेस बेस्ड प्लॅटफॉर्म. स्पेस बेस्ड प्लॅटफॉर्म मध्ये काय होते, तुमचं उपग्रह हा जमिनीपासून काही 1000 किलोमीटरवर जातो. क्लिअर. तो Yes. 1000 किलोमीटरच्या वरती गेला का तिथं स्पेस सुरू होतो. जमिनीचं किंवा ऍटमॉस्फिअरची लेवल, तुम्ही आता क्लायमेटॉलॉजी मध्ये शिकले असणार आहे. ऍटमॉस्फिअरची लेवल किती किलोमीटर पर्यंत आहे, depend on books, but the averagely we say that almost atmosphere किती किलोमीटर पर्यंत आहे पृथ्वीवरती. बोला लवकर. 10,000. 10,000. समथिंग गोज रॉंग. एवढं नाहीये, फक्त 1000 किलोमीटर. किती. तपांबर 10 किलोमीटर, सीतांबर 50 किलोमीटर, त्याच्यानंतर दलांबर जवळजवळ 700-750 किलोमीटर, आणि एक्झाम्बर साधारणतः 1000 ते 5000 पर्यंत धरू आपण. त्याचं वर्तन नसेल. ठीक आहे. पण हे जे स्पेस प्लॅटफॉर्म आहे, याच्यामध्ये सॅटेलाइट ही 22,000 किलोमीटर, सॉरी 2200 किलोमीटर ते 36,000 किलोमीटर, सॉरी 22,000 ते 36,000 किलोमीटर या उंचीवर स्टेबल होतात. म्हणजे तुमच्या ऍटमॉस्फिअरच्या कक्षेच्या बाहेर स्पेसमध्ये राहतात आणि त्या पृथ्वीभोवती फिरतात, तेव्हा त्यांना स्पेस बेस्ड प्लॅटफॉर्म म्हणतात. ओके. So the space-based remote sensing, air-based remote sensing, and ground-based remote sensing. The remote sensing also classify in this type. हा दुसरा प्रकार कळाला. दुसरा प्रकार कळाला का. हो किंवा नाही तेवढंच सांगा. हो सर. ओके. टाइम जवळजवळ होत आलेला आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी आता चार बॉक्स मध्ये प्रेझेंट द्या. शिकवलेला भाग जर समजत नसेल तर तसं सांगा. शिकवलेल्या भागांमध्ये काही रिपिटेशन करायचे असेल तर तसंही सांगा प्लीज, आणि रिप्लाय देत चला. मला म्हणजे एक तर कळतच नाही की तुम्हाला समजतंय ते समजते. सो यू शुड हॅव रिप्लाय मी ॲज युअर बेसिस, देन आय विल अंडरस्टँड दॅट यू हॅव getting this point or not getting. So I just repeated all these things. Okay. Now I'm stopping here.
If any kind of doubt